Recording in progress. Recording in progress. Good evening, children. Good evening, teacher. Good evening, Good teacher. evening. Good evening, teacher. Good evening, all of you. Nice to meet you all again. How are you all? I am fine. I am fine. I'm fine. Fine, teacher. I am great. Okay, good. I'm good.
But are you all ready with your books? Yes, And your Yes, teacher. can anyone tell me what we learned last week? Yes. Last week என்ன படிச்சோம்? Notebook வச்சிருக்கிறீங்களா பிள்ளை? Have you got notebooks? Last week we study about role of play, teacher. Sorry? Last week we study about role play. Role play, teacher. About what? Under what topic we learned that? எந்த டாபிக்கு கீழே அது படிச்சோம்? Everything. Where everything. Nivendran, good. Where is everything? And went to National Museum, isn't it? Yes? Yes, teacher. Yeah. So you have to, yes? Abarnika, what's your problem? I think problem is in your hand, yeah? What about others? மத்தாக்கள் நான் பேசுறது கேக்குதா? Yes, teacher. Yes, teacher. I can hear. Yes, teacher. Teacher. Then Abarnika, you have to check your phone settings. Yes? Okay. Am I audible now? Can you hear me? Yes? Yes, teacher. Okay then. Thank you. Yes. So, Yes. where is everything? In that lesson, we learned some prepositions, isn't it? கொஞ்சம் prepositions பார்த்தோம். Yes. Next to, between. Yes. Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. படிக்கணும் பிள்ளைகள் சும்மா கேட்டுட்டு இருக்க கூடாது. ஸ்டார்ட்ல நீங்க நோட் புக் வச்சு அது நாங்க என்ன டேட் வைஸ் நான் அப்ப அதான் சொல்றது டேட் போட்டு எழுதணும். படிக்கிற விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரியாது படிச்சா உடனே நோட் பண்ணி வச்சு திரும்ப ஒருக்கா அதை எடுத்து புரட்டி பார்த்தா தான் உங்களுக்கு நல்ல மைண்ட்ல நிற்கும். 20ஆம் தேதி டீச்சர் படிச்சோம். Yes, 20th, yeah. 20th today, 27th. So please all of you, first of all, take your notebooks and pens, please. All of you take your pens and your notebooks. I already take, teacher. Okay, good. Write the date clearly. 27th Already I put. February 2026. Okay, Nivendran. For others, please. எல்லாரும் டேட் போடுங்க உங்களோட நோட் புக்ல. Teacher. Potential. Okay, good. Right. Now again write the heading. Where is everything? It is in your people's book. Teacher, I don't have the pupil book, teacher. No, it's okay then, Kamla. No problem. Okay. If you have, you can write it. Okay, teacher. Okay. Right. Now, today I'm going to continue this lesson with some interesting pictures. Right. Can you see the screen? Is it visible? Yes, Yes. teacher. Yes, Yeah. teacher. There are some colorful pictures, right? Some of the prepositions
you may know already, right? சில நேரம் பிள்ளைகள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம். It's okay. கொஞ்சம் கவனமா பார்க்கணும். Right? These are some prepositions. Preposition சொல்றது பிள்ளைகள் right. Kirutikshan, please stop your recording, please. Kirutisha, can you stop your recording? Okay, teacher. All right. Right. Now look at the screen. Right. Sorry for the disturbance. Right. On. First one is on. What is the animal is sitting? Cat. On. Cat. Good. Box. Cat on the box. Cat Right. on the box. Box. Cat and the right. Please mute your mic. Camilla, please mute your mic, please. Sorry, teacher. On என்று சொல்றது பிள்ளைகள் மேலே மேலே என்று சொல்ற நேரம் இப்ப நாங்க தமிழ்ல அப்படி தலையை இப்படி மேலே தூக்கி பார்க்கிறது அப்படியும் இருக்குதானே. மேலேன்ட்டு சொல்ற நேரம் மேலே பார்க்கிறது அது இல்ல. ரைட். ஒன்னுன்னு சொல்ற நேரம் ஒரு பொருளுக்கு மேலாக மேலே ஆன் அதை தெளிவா விளங்கிக் கொள்ளணும். இப்ப நாங்க சில நேரம் இப்ப நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு எல்லாரும் மேலே பாருங்க, சும்மா பாருங்க எல்லாம் மேலே. எப்படி பாப்பீங்க? தலையை நிமித்து மேல உங்களோட சீலின் தெரியும். So here that's not on. அது ஒன்னு இல்ல. ரைட். ஒன்னின்னு சொல்றது ஒன்றிற்கு மேலே இன்னொன்று இருக்கிறது. கிளியர்? அதை கிளியரா பார்த்துக்கணும். ரைட். On. So the cat is on the box. பூனை வந்து பாக்ஸுக்கு மேலே இருக்கிறது, ஒன்றிற்கு மேலே. அந்த பாக்ஸுக்கு மேலே பூனை இருக்கிறது. ரைட். This one. Right. Now second. Right. What can you see in that picture? Second one. Dog. 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 What else? Only dog? In the box. Dog is in the box. Dog is in the box. And toys. Dog and toys. Okay, I'm asking, what are the things we can see in that picture? அந்த படத்துல என்னென்னத்தை பார்க்கிறோம்னு தான் நான் இப்போ ஃபர்ஸ்டா கேட்கிறேன். ரைட். There is a box. அதுல ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது. There is a ball and there is a dog, toy dog. There is a toy teddy. Right. தெரியும் பிள்ளைகள் உங்களுக்கு. இன்னுன்னு சொல்ற நேரம் IN இன் சொல்றது உள்ளே. In. So we can say the dog is in the box. Oh, the dog and the ball is in the box. Dogum ballum boxukulla irukku. Oh, we can say the toys are in the box. அது விளையாட்டு பொருட்கள் தானே. So we can say the toys are in the box. Toys இந்த பாக்ஸுக்குள்ள இருக்கு. That is in. Now see the next picture. This one. What are the things we can see here? Table. Table. Tortoise. 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 Turtles. Tortoise under the table.
Tortoise is under the table. And Tortoise under the table, teacher. okay, the tortoise is under the Tortoise under the table. yes. Table இருக்குது, tortoise இருக்குது. Turtle we can say, but there is a அது சின்ன டிஃப்ரெண்ட் ஒன்று இருக்கு. I will explain it later. Okay, நான் உங்களுக்கு விளங்குது தானே பிள்ளைகள்? அண்டன்ட்டு சொல்ற நேரம் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஒன்றுக்கு கீழே இருக்கிறது, right? That is under. Now see this picture, this one. இதுவும் see here under, இது below. அப்ப இடத்தை பொறுத்து அண்டவும் பிலோவும் மீனிங் தரும். பிள்ளைகள் கிளியரா நல்லா விளங்கிக் கொள்ளணும். அண்டர் அண்ட் பிலோ. அண்டர்ன்ட்டு சொன்னாலும் கீழே தான், பிலோன்ட்டு சொல்றதும் கீழே, கீழ். ஆனால் நாங்க சென்டென்ஸை பொறுத்து சில நேரம் அந்த மீனிங் மாறி வரும். நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் தெரிய நேரம் அது உங்களுக்கு கிளியரா படிக்கலாம். நாங்க அடியில், தமிழ்ல நாங்க அடியில் என்ற ஒரு வார்த்தை வச்சிருக்கிறோம். ஸோ டிரெக்டா நாங்க இதுல அடி அடியில்ன்ட்டு சொல்றது இல்லை, கீழாக அல்லது கீழே அப்படின்ற வேர்ட் தான் யூஸ் பண்றோம். அண்டர் அண்ட் பிரிட்ஜ். ஓகே, பிரிட்ஜ் சொல்றது பிள்ளைகள் பாலம். யூ நோ தட், பாலம். பிரிட்ஜுக்கு கீழாக the boy is swimming, நீந்துறாரு. below, the boy is swimming below the bridge. Oh, we can say under the bridge. இந்த இடத்துல நாங்க ரெண்டும் போட்டு எழுதலாம். but in some sentences we have to write the correct preposition, right? ஆனா தெரிஞ்சு வச்சுக்கொள்ளுங்க, அண்டர்ன்னு சொல்றதும் கீழே தான், பிலோன்னு சொல்றதும் கீழே தான், ரைட்? அது எந்த இடத்துல மாறும்ன்றது நாங்க ஆக்டிவிட்டி செய்யற நேரம் உங்களுக்கு கிளியர் ஆகும், ரைட்? நெக்ஸ்ட் ஒன், above. This one, what's that? We can say, what is that? Parachute? Yeah, air balloon or parachute. Parachute. Okay, both words we can use. above சொல்றது பிள்ளை மேலாக. பாருங்க, ஒன், அந்த ஒன் வேற. நான் சொல்லிட்டேன், ஒன்றுக்கு மேலே, அதாவது ஒரு ஒப்ஜெக்டுக்கு மேலாக இன்னொன்று ரெண்டும் டச்சில் இருக்கிற நேரம் தான் நாங்க ஒன் பாவிப்போம். பட் above மேலாக, அந்த ஒன்றுக்கு மேலாகத்தான், ஆனா இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் டச் பண்ணி இல்லை, அதுக்கு மேலாக இருக்கிறது, ரைட்? above, மேலாக. நெக்ஸ்ட் ஒன், between. between சொல்ற நேரம் பிள்ளைகள், between யூஸ் பண்ற நேரம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளணும். again and again I'm telling, between சொல்லணும் இரண்டு பொருட்களுக்கு இடையில. between நாங்க யூஸ் பண்ற நேரம் ஏதாவது இரண்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஓ இரண்டு திங்ஸ், two objects ஓ two things கனெக்ட் ஆகும். எப்படி? there is a tree and there is a house. Oh, there is a tree and car. So between ட்டு சொல்ற நேரம் இடையில், right? Please check your mics, children, please. right, between நாங்க சொல்லுவோம் தானே இடையில். சும்மா தமிழ்ல யோசிச்சு பாருங்க, ஏதாவது இரண்டு சொல்லுவோம், மரத்துக்கும் வீட்டுக்கும் இடையில், between. இடையில் தான், மரத்துக்கும் இடையில, நடுவுல. வீட்டுக்கும் மரத்துக்கும் இடையில அல்லது மரத்துக்கும் காருக்கும் இடையில, between. எதுவுமே பட் not நடு, that is center. சென்டருக்கும் பிட்வீனுக்கும் there is a different. okay, கிளியரா நினைச்சுக்கொள்ளுங்க. சென்டர்ல இல்ல, சென்டர்னு சொல்றது நாங்க என்னது, நடுவில், மத்தியில் என்ற வேர்ட் தான் சென்டருக்கு சொல்லுவோம். பட் பிட்வீன் இஸ் டிஃபரண்ட். பிட்வீன் சொல்றது நடுவில் இல்ல, இடையில்.
தூரம் நடுவுன்னு சொன்னா 2 தூரமும் சமமா இருக்கணும். சென்டர் பாயிண்ட் நடுவுல இருக்கணும். தட் இஸ் சென்டர். பிட்வீன்னு சொன்னா கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் அப்படி இப்படி மாறுபடலாம். எஸ், கிளியர்? ஸோ அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளணும். ரைட்? ஹியர் ஆல்சோ அகெயின் above. above சொல்றது மேலாக. இது பாருங்க, ஏர் பலூனும் கிளவுட்ஸுக்கு மேலாக பறக்குது. ஹியர் ஒரு பேர்டு. Bird also flying above the clouds. Now children, can you try to write the sentences? Right, last week நான் கொஞ்சம் இதுல பார்த்துருக்கிறதுனால நீங்க படிச்சிருந்தா ஈஸியா செய்யலாம். லாஸ்ட் வீக் படிச்சுட்டு அப்படியே எல்லாம் மறந்துட்டு இன்றைக்கு கிளாஸ்ல இருந்தா கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். ரைட்? Can you try some sentences? I will help you. I will give clues. Right? Shall we try it? Okay? Okay, teacher. All right. Okay, teacher. Right, now try this. Right, please. பார்த்துட்டு கேட்டுட்டு அப்படியே இருக்கக்கூடாது பிள்ளைகள். யூ ஹாவ் டு ரைட். நீங்கள் எழுதணும். எழுதினா தான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸும் வரும், ஞாபகத்துலேயும் இருக்கும். ரைட்? The preposition activity. Write the correct preposition in the blank for each picture. Blankல எழுதணும். இப்போ உங்களுக்கு இந்த இதே மாதிரி பிக்சர் உங்களுக்கு ட்ரா பண்ண கஷ்டம் தானே? But you can put the sketch. Easily you can draw a cat, isn't it? நாங்க நம்பர்ஸ் போட்டெல்லாம் ட்ரா பண்ணிடுவோம் தானே கேட்டெல்லாம் ஈஸியா. சிம்பிளா பென்சில்ல நீங்க ட்ரா இட் நைஸ்லி லேட்டர் கலர்ஃபுல்லா பிறகு ட்ரா பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் ஒரு ஸ்மால் பாக்ஸ். பாக்ஸுக்கு மேலே ஒரு கேட் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. தென் ஸ்மால் பாக்ஸ், அதுக்குள்ள ஒரு பப்பி அண்ட் அ டேபிள், டர்ட்டில். இதே மாதிரி இல்லாட்டியும் ஒரு கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி சும்மா ஒரு உங்களுக்கு ஏண்ட மாதிரி ஒரு டிராயிங்கை செஞ்சு கொள்ளுங்க. எஸ், கேன் யூ? Yes. Hello children. எனக்கு வரேல டீச்சர். Then no problem. Only write the sentences. Okay. மத்தவங்க வரையலாமா? Yes. If you can draw, that's better. நீங்க வரைஞ்சி செய்யறதுன்னா உங்களுக்கு ஓகே. வரையதக்கா முடியாட்டி Teacher. Excuse me, teacher. yes. Teacher, I cannot see the screen, teacher. What about others? Can you see the screen? Teacher, I can. Yes, teacher. Now okay, teacher. Right, Camilla.
Teacher finished. Finished, teacher. No, teacher. You finish, it is okay. Please wait until others finish. Okay. Please wait. Teacher, last one விளங்குதில்ல சார். Last one விளங்குதில்ல. No, it's okay. Only 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6 is enough. Okay, teacher. Finish, teacher. Finish, teacher. Teacher, can I share to the chat box? Teacher? No need to share, dear. Please wait. Huh? No need to share. Please wait. Okay. All right. Shall we discuss? Okay, teacher. No, teacher, last one. Last one. Okay, okay. என்ன குளிச்சியா? டீச்சர் ஸ்கிரீன் விலக மாட்டேங்குது. டீச்சர் Yes. What about others? I can see, teacher. teacher. See, teacher.
I can clear, teacher. Then problem is in your side, dear. Please check. Finish, teacher. Shall we discuss? Okay, teacher. Okay. Okay, teacher. Okay, teacher. Right. The first one. What is the answer? On. On. The cat is on the box. On. All of you are. Your voice is not clear, teacher. What about others? Am I audible? Check that. Clear. Yes, teacher, Clear, clear. teacher. Your voice is clear. Okay. So the cat is on the box. The cat is on the box. All of you, please mute your mic. Mute your mic, please. Right. The cat is on the box. On போட்டிருந்தா or right போட்டு put right mark. Put a star or smiley. Teacher. You can put for that 10 marks. 10. Yes. ஒண்ணுக்கு 10 teacher. Yes. Good. Okay. All right. Now second one. The puppy is in the box. Yes, the puppy is in the box. The puppy is in the box. Right? If your answer is correct, you can put right marks. Excuse teacher into rather. Right? Right. Third one. The turtle is under the table. Very good. The turtle. நாங்க ஆமைக்கு turtle சொல்லலாம். Tortoise. Right? அது இனத்தை பொறுத்து that is okay. Right? The turtle is under the table. Yes. Next one. Next one. The boy is swimming below the bridge. below the bridge. Yes. The hot air balloon is the clouds. the hot air balloon is Above the clouds. The hot air balloon is above the clouds. fourth one கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா? the boy is swimming below the bridge. Thank you, teacher. The girl is stand between the tree and the car. Yeah, good. The girl is the girl is standing between the tree and the car. Between the tree and the car. between the tree and the car. Teacher, fifth one, teacher.
Right. The girl is standing between the tree and the car. ட்ரீக்கும் காருக்கும் இடையில அந்த கேர்ள் ரைட் நிற்கிறாள். ஸ்டாண்டிங். The hot air balloon is above the clouds. Teacher. Yes. ஒரு கேள்விக்கு 10 மார்க்ஸ். நீங்க விரும்பினா 100 போடலாம், நோ ப்ராப்ளம். ரைட். 10 போட்டு வச்சுக்கொள்ளுங்க. ரைட். ரைட், குட். எல்லாம் சரியா எழுதிருந்தீங்களா? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Trying to give another task. Right? Shall we move to another task? Okay, Yes? teacher. Okay, teacher. Good, wait. For the first answer, நீங்க அப்படி எழுதியிருந்தாலும் ஓகே. The cat is on the box. டவுட் இருக்காக்கள் கொஞ்சம் இதை பார்த்து கிளியர் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளுங்க. ரைட். The cat is on the box. The puppy is in the box. The turtle is under the table. நாங்க கொஞ்சம் நீங்க பெரிய கிளாஸ் போற நேரம் பிள்ளைகள் இப்ப டர்ட்டில் வந்து ஸ்லீப் பண்ணி கொண்டு தானே தூங்கி கொண்டு தானே இருக்கு. அப்ப நாங்க சொல்லலாம் the turtle is sleeping under the table. நான் சிலதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியா தாரத்துக்கு தான் தந்திருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் அந்த ப்ரொபோஷன் வேர்டை விளங்கி கொள்றதுக்கு. ஓகே பிள்ளைகள். அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் சென்டென்ஸ் லாங் சென்டென்ஸ் நாங்க பார்க்கலாம். ரைட். உங்களுக்கு இது எந்த எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்ன்றது கிளியரா தெரிஞ்சு வச்சுக்கொள்ளுங்க. ரைட். Fourth one, the boy is swimming below the bridge. The hot air balloon is above the clouds. The hot air flying. Yes. Yes. பெருசாக்க முடியுமா டீச்சர்? டீச்சர் ரொம்ப பெருசாக்கிட்டீங்க. No. டீச்சர் இன்னும் கொஞ்சம் சின்னது. ஓகே. ஓகே டீச்சர். Right. Now the hot air balloon is flying above the clouds ன்னு சொல்லலாம். பறக்குது. பட் I didn't mention அது என்ன flyingன்றத போடல. உங்களுக்கு தெரிஞ்சா சரி. Above the clouds. Then after that the girl is standing between the tree and the car. ட்ரீக்கும் காருக்கும் இடையில் between. தெரிஞ்சு வச்சுக்கொள்ளணும். தமிழ் வேர்ட் நீங்க தமிழ் மீடியம் ஆக்களா இருந்தா கொஞ்சம் ஞாபகத்துக்கு நீங்க எழுதி வச்சுக்கொள்ளுங்க. ரைட். இங்கிலீஷ் மீடியம் ஆக்கள் இங்கிலீஷ்ல நீங்க அதுக்கு விளங்குற மாதிரி நோட் பண்ணி வச்சுக்கொண்டீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் ப்ரப்போசிஷனுக்கு பிள்ளைகள் நீங்க பிக்சர்ஸ் இப்போ எனக்கு ஒன்லி ஐ கேன் ஷேர் த பிக்சர்ஸ் isn't it? நான் உங்களுக்கு இதுல ஷேர் பண்ணி காட்டலாமே ஒழிய ஐ கான்ட் டூ எனிதிங். வேற ஒன்றும் செய்ய இயலாது. முடிஞ்சா உங்களுக்கு போஸ்ட்ல அனுப்பி விடுறேன். ஓகே. No, that is very easy to find pictures. உங்களுக்கு ஈஸியா ட்ரா பண்ணலாம். இல்லாட்டி படங்கள் நீங்க வெட்டி எடுக்கிற ஏதாவது படங்கள் பார்க்குற நேரம் நீங்க ப்ரப்போசிஷனை யோசிக்கணும். இதுக்கு என்ன சொல்றது? சில நேரம் ஒரு ட்ரீல ஒரு ஏதாவது பேர்ட் ஒன்று இருக்கிற நேரம் இதை எப்படி நாங்க சொல்லலாம்னு சொல்லி பார்க்கணும். ரைட். வீட்டில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தட் இஸ் ஈஸி. பெட்ரூமுக்கு போனீங்கன்னு சொன்னா பெட்ரூம்ல பிலோ எங்க இருக்குது, பிளாங்கெட்ஸ் எங்க இருக்கு, டேபிள், கபர்ட், கபர்டுக்குள்ள ட்ரெஸ் இருக்கு. அதை எப்படி சொல்லலாம்? அப்படி சொல்லி. Excuse me, teacher. Yes.
டீச்சர் நெக்ஸ்ட் பக்கத்துல இருக்கிறதுக்கு நியருக்கு பதில் நெக்ஸ்ட் டு த அப்படின்னு சொல்லலாமா டீச்சர்? நோ ரெண்டும் பாவிக்கலாம், ரெண்டுக்கும் டிஃபரெண்ட் இருக்கு. நான் லாஸ்ட் வீக் அதை கிளியரா நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். நெக்ஸ்ட் சொல்றது அடுத்து என்ற அர்த்தம். நெக்ஸ்ட் சொல்றது அடுத்து, நெக்ஸ்ட். நியர்ன்னு சொல்றது அருகில். இப்ப தமிழ்ல அருகிலும் அடுத்து ரெண்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரு மீனிங்கா இருந்தாலும் ரெண்டும் ஒன்று இல்லையே. ஒன்றா? அருகில் சொல்றது அடுத்துன்ற நோ, அதை கிளியரா வச்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் சொல்றது அடுத்து, நியர் சொல்றது அருகில், பக்கத்தில். ஆனா ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான், எங்களுக்கு மீனிங் பிழைக்காது. ஆனா ஒரு சின்ன டிஃபரெண்ட் ஒன்று இருக்கு, அதை தெளிவா பார்த்து வச்சுக்கொள்ளுங்க. ரைட்? ஓகே, நவ் ஸ்டார்ட் யுவர் நெக்ஸ்ட் ஒர்க். அப்படியா? என்ன யார் சொன்னாவா அப்படி? கொஞ்சம் ஆமா, பிள்ளைய படிக்கலன்னா என்ன அடிக்காம என்ன செய்வது? மனசுக்கு கஷ்டம் தானே. Teacher, we want to do it. Can you see the screen clearly? Yes, teacher. Shall we try? Yes, teacher. The six No. photo. Yeah. Right? Listen to me. teacher. Listen to me. Am I audible? Okay, Yes. teacher. Yes, It's clear? teacher. Right. No need to draw the pictures now. Right? இப்ப படம் வரைய தேவையில்லை என்று சொன்னா அது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். First write the questions, that means sentences. After that write the answers. Later on as a homework, சரியா பிள்ளை? ஹோம்ஒர்க்ல நீங்க என்ன செய்யுங்க, படத்தை ட்ரா பண்ணுங்க. பிக்சர்ஸ் ட்ரா பண்ணலாம். or else you can paste. படங்கள் தேடி சும்மா இருக்கிறது, no need to buy, வாங்க தேவையில்லை, இருக்கிற படங்கள் எடுத்து நீங்க ஒட்டி செய்யலாம். Right? Now write the sentences and fill in the blanks. Teacher, the six photo only. Yes, you have to do only 6 questions. Right? Excuse me, madam. Yes. நீங்க இப்ப பேசுனது கிளியரா விளங்கல, என்ன செய்யணும் மேடம்? இந்த நீங்க உங்களோட செட்டிங்ல போயிட்டு உங்களோட வால்யூமை கூட்டி பாருங்க. மத்தாக்களுக்கு விளங்குது தானே நான் பேசுறது? இப்ப கொஞ்சம் கிளியரா விளங்க டீச்சர், என்ன செய்யணும்? You have to do the filling the blanks activity. முதல்ல செஞ்ச மாதிரி ஆக்டிவிட்டி filling the blanks செய்யணும். இடைவெளியை நிரப்பணும் preposition வச்சு. ஓகே? டிரா பண்ணணும் டீச்சர். டிரா பண்ணணும். பிறகு ட்ரா பண்ணுங்க டைம் எடுத்து. இப்ப ட்ரா பண்ண போன டைம் போவுமே, அதனால ஆக்டிவிட்டி செஞ்சுட்டு பிறகு ட்ரா பண்ணிக்கொள்ளுங்க. ஓகே. ஓகே.
Yes, only 6 years. Finish, teacher. Finish, teacher. Okay, please wait until others finish, okay? Finish, teacher. பிரியா, அண்டருக்கு ஸ்பெல்லிங் சொல்லு. அண்டருக்கு ஸ்பெல்லிங் சொல்லு. அண்டர்னா கீழே. அண்டர் அண்டர்னா கீழே தானே. UNDER. ப்ரிபோசிஷனா? இது the shark is swimming. The shark is swimming. Swimming முன்னுக்கு தானே. In front. In the boat. இந்த போட்ல போட் உள்ள Front இப்படிலாம் இல்ல, அப்படிலாம் இல்ல. இந்த வேர்டு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. near the boat. Near. Nivendran, mute your mic, dear. Nivendran. Or near. Nivendran. Teacher, finish. Teacher, finish. Teacher, finish. Finish, teacher. Teacher. All right. Shall we discuss? All right. All of you ready? Yes, teacher. Yes, teacher. Right. First one. The monkey is on the branch. The monkey is On the branch. எல்லாரும் சரியா On the போட்டுருக்கீங்களா? branch. இந்த பிரான்ச்சா இந்த பிரான்ச்சா சரியா போட்டுருக்கீங்களா? Yes. On On the branch. Right. The monkey is on the branch. On the branch. என்ன சொன்னேன்? மேலே, ஒன்றுக்கு மேலே இருக்கிறது. அப்ப பிரான்ச் சொல்றது கிளை. கிளைக்கு மேலே monkey இருக்கு. Right? Yeah. The monkey The rabbit is under the mushroom. That is third one. Now let's see this one. The cat is in the box. Right. The cat is in the box. The cat is in the box. பெட்டிக்குள்ளே The rabbit is under the mushroom.
Yes. Second one, please. Others listen. Clear எழுதிட்ட பிறகு நெக்ஸ்ட்க்கு போகணும் பிள்ளை எல்லாரும். Right? The cat is in the box. Next. The rabbit is under the mushroom. Mushroom. Rabbit is under the mushroom. Yeah, the rabbit is Under the mushroom. now this one. Under the mushroom. The shark is swimming. Shark Below the boat. The shark is swimming near the board. Yes, please mute your mic, all of you. Near, NEAR. I discussed. நான் இப்ப இதுக்கு முதலும் சொன்னேன் நியர் நெக்ஸ்ட் டு. இது எங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் டுன்ட்டு சொல்ல இயலாது, அடுத்துன்ட்டு சொல்ல இயலாது. சம்டைம்ஸ் ஷார்க் ஸ்பீடா ஓடிட்டா ஒன்றும் செய்ய இயலாது. ஸோ வி கேன் சே த ஷார்க் இஸ் ஸ்விம்மிங் நியர் த போட். போட்டுக்கு என்னது, போட்டுக்கு அடுத்தா பக்கத்தில் அருகில் நீந்தி கொண்டிருக்குதா ஷார்க், அருகில். ரைட், நெக்ஸ்ட்டுன்ட்டு எங்களுக்கு சொல்றது கஷ்டம், பொருத்தமா இருக்காது. ஸோ we have to write the shark is swimming near the boat. போட்டுக்கு அருகில் ஷார்க் நீந்திக்கொண்டு இருக்கு. Yeah. நெக்ஸ்ட் ஒன் ஏர்பிளான் வந்து பிள்ளைகள் கீழே வந்துட்டு கொஞ்சம் பிரிண்டிங் மிஸ்டேக் உண்டு. பட் யூ கேன் ரைட் the airplane is flying above. நீங்க மேல ஒரு குட்டி ஏர்பிளான் ஒன்று போற மாதிரி இருக்குதா இந்த இடத்துல? எஸ், கேன் யூ see this? Yes, teacher. அந்த ஏர்பிளான் யோசிச்சு எழுதி இருந்தா above the rainbow. நீங்க அந்த அத நீங்க ஏர்பிளானா யோசிச்சிருந்தா the airplane is flying above the rainbow ன்ட்டு எழுதி இருந்தா ஓகே. நீங்க கீழே ஒரு ஏர்பிளான் போயிட்டு இருக்குது, மேல போனது கீழே வந்துச்சு, இப்ப சென்டென்ஸுக்கும் கீழே என்ன, ரைட். அதைத்தான் நீங்க ஏர்பிளான் யோசிச்சிருந்தா the airplane is flying below the rainbow. மேலாகன்ட்டு நீங்க உங்களோட மைண்ட்ல மேலே பறக்குதுன்ட்டு யோசிச்சிருந்தா above the rainbow is correct. கீழே உள்ள ஏர்பிளானை போட்டிருந்தா நீங்க below the rainbow போட்டிருக்கணும். அது மேலாக, இது கீழாக. ரைட்? Right, teacher. ரைட். Now finally, Teacher, below என்னது? Below கீழே. above மேலே, மேலாக, மேலே. Right? The teddy bear is sitting, yes, Between the blocks. between the blocks. Between, இடையில், blocks-க்கு இடையில். Teddy bear is sitting, அமர்ந்து இருக்குது. Right, all correct? சரியா செஞ்சிருக்கிறீங்களா? Yes, sir. Teacher, and fifth one is. Yes, teacher. Teacher, and fifth one is. Correct. Good. Now, now I am going to share another activity. Before you start your work, you have to listen me. Teacher. Excuse me, teacher.
Is it visible? Yes, teacher. Yes. Now listen to me Teacher. carefully. Yes. We want to write the answer also. Please wait. நான் இன்னும் சொல்லல என்ன செய்யணும்னு சொல்லி. Please listen to me. அதான் சொல்றேம்மா. கொஞ்சம் நான் என்ன சொல்ல போறேன்ட்டு கேளுங்க. Right. Are you all ready? Yes? Children? Audible. நான் பேசுறது கேக்குதா உங்களுக்கு? Yes. Yes. Okay. Now இப்போ முதல்ல வந்த எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸ்லயும் நான் உங்களுக்கு பிக்சர்ஸ் தந்தேன். Isn't it? படங்கள் இருந்தது தானே? Yes, teacher. எஸ். நல்லா தெளிவா கேட்டுக்கொள்ளுங்க. இதுல நான் உங்களுக்கு பிக்சர்ஸ் தரல. I didn't provide pictures for this activity. But for an example, நல்லா கேளுங்க நான் சொல்றது. First one. Now look at the first sentence. This one. சரியா play? Here, the book is dash the table. புக் வந்து நாங்க ஒன்னும் போடலாம். ஒன் போடலாமா? எஸ். Yes. ஃபில் பண்றதுக்கு புக் வந்து டேபிளுக்கு மேலே இருக்குது. ஒன் போடலாம். எஸ். Yes, teacher. இன் போட இயலுமா? அதுக்கு இன் போட இயலுமா? No, Can we- teacher. Not டேபிளுக்கு உள்ளேன்ட்டு சொல்லி எழுத இயலுமா? So that is, teacher. but we can write the book is under the table. புக் வந்து டேபிளுக்கு கீழே இருக்குது. சவுண்ட் கேட்க மாட்டேங்குது. யாருக்கு கிளியர் இல்ல நான் பேசுறது? Yes. திக்கி திக்கி கேக்குது. எனக்கு டீச்சர் டிக் டிக் கேக்குது. மற்றவங்களுக்கு எப்படி இருக்கு? சார் மத்தாக்க மிஸ் கேக்குது. டீச்சர் நோ ப்ராப்ளம். மிஸ் please check your connections please. Right now I have full coverage. No any network errors. Right? The disturb Jayalakshmi voice teacher. You must know. Right. So நல்ல தெளிவா கேளுங்க. Book is on the table எழுதலாம். But we can't write the book is in the table. Book in the table ன்ட்டு எங்களுக்கு சொல்ல முடியாது. இன்னுட்டு சொன்னா உள்ளே டேபிளுக்கு உள்ளே டேபிள்ன்றது ஒரு ஃப்ளட்டான ஒரு சர்ஃபேஸ் என்ன? அப்ப இந்த டேபிள் we can't write. But the book is under the table we can write. டேபிளுக்கு sometimes புக் விழுந்து இருக்கலாம் டேபிளுக்கு கீழே. Isn't it? The book is under the table. But we can't write the book is between the table. எங்களுக்கு எழுதலாம். Two tables ன்னு சொன்னா Mugundan, please mute your mic, Mugundan. Right, விளங்குதா பிள்ளை? The book is next to the table. போடலாமா? புக் வந்து டேபிளுக்கு அடுத்து இருக்குது. இல்ல. We can write. Why? டேபிளும் புக்கும் அடுத்தடுத்து இருக்க வாய்ப்பு இல்லையா? இருக்கலாம். Right? That is not incorrect. பிழை இல்ல அது. The நியவும் வரலாம். அது இருக்கிற இடத்தை பொறுத்து எங்கட சென்டென்ஸ் மாறும். Right? Above, but we can't write above that. Above சொன்னா மேல அது டச் இருக்காது. ஒன்னுல தான் டேபிளுக்கும் புக்குக்கும் ஒரு டச் இருக்கும். அபவுன்னு சொல்றது அந்தரத்துல இருக்கிற மாதிரி எழுத இயலுமா அப்படி? எஸ். நோ, we can't write the book is above the table. The book is below the table. We can't write. The book is under the table. தான் சரி வரும். சரியா பிள்ளைகள்?
இப்போ என்னன்னு சொன்னா இதுல நீங்க எந்த ப்ரொபோசிஷனும் போட்டு ஃபில்லிங் த blanks செய்யலாம். யூ கேன் ரைட் எனி ப்ரொபோசிஷன், பட் யூ ஹாவ் டு ட்ரா அ ஸ்மால் பிக்சர். ஸ்மால் பிக்சர்ன்ட்டு சொன்னா பெரிய அழகா ட்ரா, ஒரு சின்ன டேபிளுக்கு நீங்க டேபிளே தான் ட்ரா பண்ணணும்ட்டு இல்லை, ஒரு பாக்ஸை வரைஞ்சாலும் போதும். புக்குக்கு நீங்க புக்கே தான் ட்ரா பண்ணணும் இல்லை, ஒரு அதுக்கு ஒரு குட்டி பாக்ஸை வரைஞ்சி ஒரு ஏபிசிடி எழுதினாலும் தட் இஸ் யோ புக். உங்களோட புக் தானே, யாரும் கேட்க போறது இல்லையே புக் ஒழுங்கா ட்ரா பண்ணலன்னு சொல்லி. isn't it? அந்த மாதிரி பிள்ளைகள் இப்போ இதுல மென்ஷன் பண்ணி இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்ஸ், இதுல பால் இருக்கு, பாக்ஸ் இருக்கு, இதெல்லாம் ஈஸியானது. ஷூஸ், பெட். Right. Likewise, fill in the blanks and draw small pictures. Right? Kritik, don't scribble on the screen, please. விளையாடுறவங்களுக்கு நான் மியூட் பண்ணி விட்டா கோவிக்க கூடா. ரைட்? Excuse me, teacher. Right. Can you do this now, children? Yes. I need your responses. Is it clear? Homework. Yes. Is it clear? Quickly. I need your responses. Right. Quickly fill in the blanks. And also you have to draw small pictures. Not homework. Now you have to do it. Excuse me, madam. Madam. Yes, yes. Madam, and the one in underline எழுதணுமா madam? Yes, you have to fill the blanks. அந்த blank fill பண்ணுங்க. அதுக்கேற்ற பொருத்தமான ஒரு ப்ரொபோசிஷன் போட்டு அதை ஃபில் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு விளங்குறதுக்கு நீங்க என்னத்தை எழுதி இருக்கிறீங்கன்னு சொல்லி சின்னதா ஒரு ட்ரா பண்ணி வச்சுக்கொள்ளுங்க. வட்டிவா அதே மாதிரி அக்யூரேட்டா ட்ரா பண்ணணும்னு இல்லை. இப்போ இது பால் இருக்கு, பெட் இருக்கு. இப்போ பெட்டுன்ட்டு சொன்னா சின்ன ஒரு பாக்ஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு பெட்டுன்னு தெரியும் தானே அது. ரைட்? No. இல்ல டீச்சர், அந்த ஸ்கிரீன்லயே ஒன் இன் அண்டர் மேல பிளாக் கார்ட் போட்டிருக்கு, அதை எழுதணுமா டீச்சர் கேட்டேன். இஃப் யூ வாண்ட், அது அதை கொண்டு தானே நீங்க fill in the blank செய்ய போறீங்க. ஸோ யூ ஹாவ் டு ரைட் இட். அதை எழுதினா தான் நீங்க அதை வச்சு நீங்க blank ஃபில் பண்ணலாம். ஓகே டீச்சர். ஆல்ரைட். The ball is என்ன வரும்?
Teacher, finish. Now, if you finish, you can. மிஸ் என்னைய மாதிரி ஒருத்தர் இருக்கான்னு நினைக்கிறேன் மிஸ். Sorry? I can't hear you. என்னப்பா? என்னது? Yes, who is speaking? Kritik. What's your problem, dear? Why? என்ன சொன்னீங்க? Yes. Teacher, I'm finished. Okay, good. Then you can share it in the chat. No, teacher. முடிச்சும் others you can continue writing. முடிச்சாக்கள் chat boxக்கு போடுங்க. என்னைய மாதிரி ஒருத்தர் இருக்கார் மிஸ். என்ன மாதிரி? என்னது? என்னைய மாதிரி ஒருத்தர் இருக்கார் மிஸ். என்னம்மா எனக்கு விளங்குது இல்ல நீங்க சொல்றது? Ball is in the box. என்ன சொல்றீங்க? என்ன எனக்கு விளங்கலையே நீங்க சொல்றது? என்னம்மா சொல்றீங்க? Yes. இன்னும் கிளியரா சொல்லுங்க, எனக்கு கேக்குது இல்ல நீங்க சொல்றது. I can't hear you properly. Finish, teacher. Right, shall we discuss? Yes, teacher. Okay. And the book is On the table. Under the table. Under the table. okay. On the table, under the table, next to the table. Teacher, I Yes. will share to the chat box, teacher. Okay, I will check it. I will check என்னைய it. மாதிரி ஒருத்தர் இருக்கார் மிஸ். உங்கள மாதிரி இருக்கிறாங்களா? மிஸ் என்னைய மாதிரி ஒருத்தர் இருக்கார் மிஸ். That mean உங்களோட பேர்லையா? உங்களோட நேம்லையா? உங்களோட பேர் இன்னொரு ஆள் இருக்கிறாங்களா? மைக் ஒன்னாவே போதுமா? நானும் ஆஃப் பண்ணேன். எக்ஸ்கியூஸ் மீ மேடம், உங்களுக்கு மட்டும் நான் அனுப்பியிருக்கேன் பாருங்க மேடம். Okay, okay, I will. Now stop sharing. இப்ப ஷேர் பண்ணாதீங்க பிள்ளை. இப்ப டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு நான் பிறகு பார்க்கறேன். இப்ப கொஞ்சம் கவனிங்க, பாடத்தை கவனிங்க. Listen to me. Now stop writing. Stop sharing. Right. The book is on the table, the book is under the table, or the book is next to the table. எழுதி இருந்தா கரெக்ட் போட்டுக்கோங்க. மாமா Right. The ball is on the box. Correct? In the box. on the box. In the box. Yeah, on the box correct தான்.
இந்த பால் இந்த பாக்ஸுக்குள்ளேயும் இருக்கலாம், பாக்ஸுக்கு மேலேயும் இருக்கலாம். So the ball is in the box. Right. Next, the shoes are on the bed. On the on bed. On the bed. Next to bed. under the bed. Under the bed. Next to the bed. Under the bed. Most of the time under the bed, isn't it? நிறைய நேரம் shoes வந்து பெட் கீழ இருக்குமா? The shoes are under the bed. It's next to the bed. Next to the bed, correct? Right. Fourth one. The clock is the clock. Clock ன்னு சொல்றது சுவர் கடிகாரம். Right. The clock is where? Above. Is Below. very good. Above the door. Below the door. How? டோருக்கு கீழ இருக்க வாய்ப்பு இல்ல என்ன? Above the door. Below. Right? The clock is above the door. Next. The cat is sitting. Yes. Between the chair and sofa. Very good. Between. The cat is sitting. Teacher. Yes. Teacher, above the door, pilaya, teacher. Above the door, correct. Okay, teacher. Teacher, next the door. Next the door. So we can't say, na? Most of the times the clock எங்க இருக்கும்? மேல தானே இருக்கும். மேலாக. அடுத்து இருக்க. Right. Next. The cat is sitting between the chair and the sofa. Number 6. The school bag is? School bag? Under the desk. Under the desk. Yes. Any other answers? On the desk. On the desk, under the desk, on the desk. That's all. Right. Now 7th one. The picture is hanging. Picture. Padam வந்து Below. Next hanging. to the board. Next to the board. Below the board. Below the board. To the board. Above the board. Boardக்கு அடுத்து இருக்கலாம். போர்டுக்கு மேலே இருக்கலாம். Teacher. கீழாகவும் இருக்கலாம். Yes. ஆறாவது the school bag is below the desk வராதா? Under the desk. ஏன்னா அந்த ஆணில மேல தொங்க போடுறனால அது வராதா மேலே? The school bag is no Above. under the desk. அது இருக்கிறத பொறுத்து, right? Under the desk is the correct word, right? The school bag is under the desk. Deskக்கு கீழே இருக்குதுன்னு சொல்லி. On the desk. No, teacher. Yes. On the desk. I can't hear you properly. Right. 7th one. The picture is hanging. Yes. Next to the board. Below the board. Below the board. Above the board. Board. Next to the box. Yeah, next to the board, correct. Above இது என்ன? the board. இப்படித்தான் நீங்க விளங்கிக் கொள்ளணும் தெளிவா. அது இருக்கிறத பொறுத்து பிக்சர் வந்து எந்த போர்ட்ல எந்த இடத்துலயும் இருக்கலாம். அது எந்த இடத்துல இருக்கோ அந்த இடத்துல இருக்கிறத நீங்க சரியா குறிப்பிட்டு சொல்ல தெரியணும். above மேலே இருந்தா மேலே உள்ளது மேலே இருக்குதுன்னு சொல்ல தெரியணும். below கீழாக இருந்தா கீழே இருக்குது. next to போர்டுக்கு அடுத்து இருந்தா அதைத்தான் நான் சொல்றேன் இதுல. ரைட்? clear? all correct? திருத்தியா? I got all correct. Okay, good. அம்மா Right. சரி நான் எல்லாம் சரி
Okay, good. Thank you, children. It's the time to wind up the session. Okay. Thank you very much. See you then in your next class. Bye, teacher. Thank you, Bye, teacher. Thank you, teacher. God bless you, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. teacher. Bye, teacher.